ओम शांति। परम प्रिय परम पिता परमात्मांकर प्रिय संतान मोर आध्यात्मिक प्रेमी भाई और भौणी माने आसंतु आज आमे पितृऋण बनाम परम पितृऋण संबंध रे किछि ज्ञान प्राप्ति करिबा। देवभूमि भारतवर्ष ऐतिह्य संपन्न आश्चर्यशालिनी देश। आम भारतीय संस्कृति रे एक व्यक्ति चारि प्रकार ऋणग्रस्त हुए बोली कहा जाए। प्रथम है देव ऋण अर्थात ईश्वरंकर आराधना करिबा। द्वितीय है ऋषि ऋण अर्थात उच्च विद्या प्राप्ति करिबा। तृतीय है मानव ऋण अर्थात मानवतार सेवा करिबा पई चुक्ति करा जाए। चतुर्थ है पितृ ऋण। यह संबंध रे कहा जाइछि जेपरि पिता पुत्र को जन्म दियंती सेहीपरि पुत्र मध्य घर संसार करी पुत्र संतानर जनक होई पितृ ऋणरु मुक्ति पाई पारे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयर बहु भाई भौणी बाल ब्रह्मचारी अटंती। सेथिपई अनेक तांको प्रश्न करिथांती जे ब्रह्मचारी रही आपण माने पितृ ऋणरु किपरि मुक्त हेबे। एही प्रश्नर उत्तर जानिबा पई आमको भारतर राजनैतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास उपरे दृष्टि निक्षेप करिबाकू हेबो। तेणु प्रथमे आमे जानिबा जैन और बौद्ध धर्मावलंबीक मतरे ब्रह्मचर्यर महत्व कौन अछि। आमे समस्ते जानिछे शास्त्र रचना समय रे संसारर जनसंख्या बहुत कम थिला। मनुस्मृति और समस्त वेद ब्राह्मण ग्रंथ आदिर रचना काल को वैदिक काल कहा जाउतिला, जहाँकि महात्मा बुद्धंक आगमनर प्राय 200 बा 250 वर्षर पूर्व कथा। सही समय सामाजिक व्यवस्था रे मनुष्य ब्रह्मचारी रही आजीवन अध्ययन करिबा एवं गृहस्थ धर्म पालन करिबा उभय प्रकारर स्वतंत्रता थिला। एपरि अधिकार नारी मानक क्षेत्र रे मध्य रहिथिला। से समयर विदुषी नारी को जेपरि गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, अपालु आदि को आमे आज मध्य गर्वर सह मने पकाउछे। वैदिक कालीन प्रथा यथा जाति प्रथा, यज्ञ रे बलि प्रथा, गृहस्थ धर्म पालन करी मुक्ति प्राप्त करिबा, एहीपरि तीनोटी मान्यता उपरे चाप पकाई बुद्ध सन्यास ग्रहण करिबार प्रयास करिथिले। अनेक बौद्ध श्रमण देशर कोण अनुकोण रे परिव्याप्त होई गले। धनी घरर कुमार माने मध्य बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि रे स्वर उच्चारण करी त्यागपूत जीवन यापन कले। नारी माने मध्य सन्यास धर्म प्रति उत्सुकता प्रकाश कले, किंतु बुद्धंक अनुमति न थिबारु एहा उपरे अंकुश लागिला। पर बुद्धंक प्रिय शिष्य आनंदंक आग्रह क्रमे अनुमति मिलिबारु नारी माने मध्य बौद्ध भिक्षुणी होई धर्मोपदेश देबारे लागिगले। जैन धर्म रे स्पष्ट उद्घोषणा करा जाइथिला जे ब्रह्मचर्य और सन्यास बिना मुक्ति संभवपर नुहे। पर जैन धर्म मध्य दुई भाग रे विभक्त होई गला, श्वेतांबर दिगंबर। श्वेतांबर जैन निजे ब्रह्मचर्य रे रहिबा सह नारी मानकु मध्य ब्रह्मचर्य और सन्यास पालन करिबा पई अनुमति देइथिले। परंतु दिगंबर साधु उल्लग्न रहुथिबारु नारी मानक मुक्ति संदर्भ रे सेमाने घोषणा कले जे ए जन्म रे सेमाने एपरि भक्ति करंतु जेपरि परवर्ती जन्म रे पुरुष शरीर प्राप्त करी ब्रह्मचर्य युक्त सन्यास ग्रहण करि परिबे। शंकराचार्यଙ୍କ विषय भोग त्याग। शंकराचार्यଙ୍କ आगमन पर्यंत बौद्ध और जैन उभय धर्म निजर शतप्रधान अवस्थारु पतनमुखी होई जाइथिले। सेथिपई अनेकानक उपशाखार उत्पत्ति होई जाइथिला। एकता खंडित होई सारिथिला।
ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମୟ ଭଳି ତ୍ୟାଗ, ତପସ୍ୟା, ଅନାସକ୍ତ ଭାବ ମଧ୍ୟ ଆଉ ନଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଏକ ଶାଖା ସନ୍ନ୍ୟାସ ବିନା ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିର୍ମାଣ କରି ଦେଇଥିଲା। ଏହିପରି ସମୟରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଗୃହତ୍ୟାଗ କରିବାର ବିଗୁଲ ବଜାଇଲେ। ନାରୀକୁ ନର୍କର ଦ୍ୱାର କହି ବିଷୟ ଭୋଗରୁ ବିରତ ରହିବା ପାଇଁ ଗେରୁଆ କୌପୀନଧାରୀଙ୍କର ଏକ ବିଶାଳ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲେ। ଏସବୁ ଏଠି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଯେ ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ଇତିହାସ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଧର୍ମସ୍ଥାପକମାନେ ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଉପରେ ହିଁ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୃହସ୍ଥ ହୋଇ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଉପରେ ନୁହେଁ। ମହାଭାରତର ରଚୟିତା ବ୍ୟାସଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶୁକଦେବଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ନିସ୍ପୃହ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପରେ ଜାଣନ୍ତି। ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ରାଜା ଜନକଙ୍କ ପରି ବିଦେହୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ହିଁ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଭାଗବତ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ଶୁକଦେବଙ୍କ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ତାଙ୍କ ବୈରାଗ୍ୟ ସଂସ୍କାରକୁ ଦେଖି ବ୍ୟାସଦେବ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ନ୍ୟାସରୁ ବିରତ ହୋଇ ସଂସାରରେ ଛନ୍ଦି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମହାନ ଲକ୍ଷ୍ୟଧାରୀ ଶୁକଦେବ ସେହି ତର୍କର, ସେହି ଯୁକ୍ତିର ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଓ ପିତୃଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର କଥାକୁ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ତୁଚ୍ଛ ସିଦ୍ଧ କରି ବନଗମନର ରାସ୍ତା ସୁଗମ କରି ଦେଇଥିଲେ। କଲ୍ୟାଣ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା କଥା ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ଶୁକଦେବ ମୁନି ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରକେ ହିଁ ବନଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ଘରେ ରୁହ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତୋର ଜାତ କର୍ମାଦି ସଂସ୍କାର କରିବି। ବାଳକ ଶୁକଦେବ କହିଲେ, ମୁନିବର, ଅନେକ ଜନ୍ମରେ ମୋର ଅନେକ ସଂସ୍କାର ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ବନ୍ଧନକାରୀ ସଂସ୍କାର ହିଁ ମୋତେ ସଂସାର ସାଗରରେ ପକାଇ ରଖିଛି। ଶ୍ରୀମାନ ବ୍ୟାସ କହିଲେ, ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ପିତାଙ୍କ କଥା ମାନେ ନାହିଁ ସେ ନରକଗାମୀ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ହେ ପୁତ୍ର, ମୋ କଥା ମାନି ଘରେ ରୁହ। ଶୁକଦେବ କହିଲେ, ଆଜି ମୁଁ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ଏହି ପ୍ରକାରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଆପଣ କେବେ ମୋ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ପିତା ପୁତ୍ରର ସମ୍ପର୍କ ଏହିପରି ବଦଳିଥାଏ। କୃପା କରି ମୋତେ ତପୋବନ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମାନ ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ, ସତ୍ୟମାର୍ଗୀ ଗୃହସ୍ଥ ଇହଲୋକ ଓ ପରଲୋକ ଉଭୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାନ୍ତି। ଏହି କଥା ମନୁ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଶୁକଦେବ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଘରର ରକ୍ଷାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କର ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି, ସେହି ମୋହରୋଗୀଙ୍କର ସତ୍ମାର୍ଗରେ ରହିବାଟା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ, ଯମରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ପୁତ୍ରହୀନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନର୍କକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ସଂସାରରେ ରହି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଦେବା ଦରକାର। ଶୁକଦେବ କହିଲେ, ହେ ମହାମୁନି, ଯଦି ପୁତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳୁଛି, ତେବେ ଘୁଷୁରୀ, କୁକୁର, ପତଙ୍ଗଙ୍କର ତ ଅନେକ ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ମୁକ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ନା। ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ, ଏହି ଇହଲୋକରେ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପିତୃଋଣ, ପୌତ୍ର ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଦେବଋଣ, ପ୍ରପୌତ୍ର ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଥାଏ। ଶୁକଦେବ କହିଲେ, ଶୁକର ଆୟୁ ସର୍ବାଧିକ। ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ସେ କେତେ ପୁତ୍ର, ପୌତ୍ର, ପ୍ରପୌତ୍ର ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ମୁକ୍ତି ହେଉନାହିଁ କାହିଁକି? ଏତିକି କହି ଶୁକଦେବ ବଣକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଉଚ୍ଚ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ଛୋଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମାହିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଉପରୋକ୍ତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ମାନବ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରି ଶୁକଦେବଙ୍କ ସଦୃଶ ବନକୁ ଚାଲିଯାଉ। ଏଠାରେ ଏହି କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଛି ଯେ ପୁତ୍ର ପୌତ୍ରଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ମାତ୍ରକେ ସବୁ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବାର କଥା ବିଲକୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା। କୌଣସି ମହାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ସମ୍ମୁଖରେ ନାହିଁ, ତେବେ ସାମାଜିକ ନିୟମରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ଜରୁରୀ। ମହାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିଲେ ସାଂସାରିକ ମୋହ ମାୟା ଭୋଗ ପଦାର୍ଥର ଆସକ୍ତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ହୁଏ। ଆମକୁ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଶିଖାଯାଇଛି, ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଛୋଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ। ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଦେଶ କଲ୍ୟାଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ। ଦେଶ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ, ରାଜ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଗ୍ରାମ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ଗ୍ରାମ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଘର କଲ୍ୟାଣ
ଓ ସର୍ବଶେଷରେ ଘର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଭକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ। ଭାବାର୍ଥ ଏହି ଯେ ଉଚ୍ଚ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଛୋଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ, କାହିଁକି ନା ଉଚ୍ଚ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହେଲା ପରେ ଛୋଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଧରି ନିଆଯାଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ଯାହାର ଦୃଷ୍ଟି ବୃତ୍ତି ଚଞ୍ଚଳ, ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରି ଗାଁ ଗହଳର ନାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି କୁଦୃଷ୍ଟିରେ ତାର ମନ କଳୁଷିତ କଳଙ୍କିତ। ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଏହି ସାମାଜିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଠିକ୍ ହେବ ଯେ ଏଠି ସେଠି ବୃଥା ଗପିବା ଅପେକ୍ଷା ତାର ବିବାହ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଫଳରେ ତାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଇତସ୍ତତତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତାକୁ ଉଚିତ ଠିକଣା ମିଳିଯିବ। ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଦେଇ ପିତୃ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସନ୍ତାନର ପାଳନ ପୋଷଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯିବ। ଫଳରେ ତାର ବାରବୁଲା ଢଙ୍ଗ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ନ ନେଇ ସେ ନିଜ ଛୋଟ ସଂସାରର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ଯିଏ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଶ ସେବା, ପ୍ରଭୁ ସେବା ଅଥବା ମାନବ ସେବାରେ ସମର୍ପିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଭଗତ ସିଂ ଦେଶ ସେବା ଛଳରେ କହିଥିଲେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି ମୋର ବଧୂ, ମୋର ଦୁଲ୍ହନ, ମୁଁ ତାହା ସହିତ ବିବାହ କରିବି। 100 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ନିଆଁ ଯାହାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ, ସେ କ'ଣ ପିତୃ ଋଣ ପରି ସାମାନ୍ୟ ସୀମିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ବନ୍ଧା ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା କି? ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କର ସେହି ମାନସିକ ଆବେଗକୁ ସଲାମ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ନେଉଛୁ। କ'ଣ ଆମେ କେବେ କହିଲୁ କି ଭଗତ ସିଂ ପିତୃ ଋଣରୁ କାହିଁକି ମୁକ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ? ଏହି ପ୍ରକାର ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଫୌଜରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ମାଗିଥିଲେ। ଏକଥା ଶୁଣି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ମା ନିଜର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ଫୌଜରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ପଠାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ପୁଅଟି ଗୋଟିଏ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଫୌଜରେ ସାମିଲ କରାଗଲା ନାହିଁ। କମାଣ୍ଡର କହିଲେ ଯେ ନିଜ ବୁଢ଼ୀ ମାଆକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ତୁମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ବୁଢ଼ୀ ଜାଣିବାରୁ ବାଉଳି ଚାଉଳି ହୋଇ କହିଲା, ମୋ ପୁଅ ମୋ ଯୋଗୁଁ ମୋ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତା ବଡ଼ ମା ଭାରତ ମାତାର ସେବା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଘାତ ଏତେ ଗଭୀର ଥିଲା ଯେ ସେ ସକାଳୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମାତୃ ଋଣ ପିତୃ ଋଣଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଋଣ ସପକ୍ଷରେ ତୁଚ୍ଛ ସିଦ୍ଧ କରି ସଦାକାଳ ପାଇଁ ଦେଶ ସେବାରେ ପୁତ୍ରକୁ ଅର୍ପଣ କରି ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ସେ ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କହିବା, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା କି ସେ ପିତୃ ଋଣକୁ କାହିଁକି ଚୁକ୍ତ କଲେ ନାହିଁ? ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ କାହାଣୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହୋଲି ଉତ୍ସବରେ ବହୁ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଶୁଣିଥାଉ। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ହତ୍ୟା ଓ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ରକ୍ଷା ହେବାର ହର୍ଷୋଲ୍ଲାସ କାହିଁକି ଆମେ ପାଳନ କରନ୍ତି? ଏଠାରେ ଆମେ ପିତୃ ଋଣ କଥା କାହିଁକି କହୁନାହୁଁ? କାରଣ ପିତୃ ଋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପରମ ପିତୃ ଋଣ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯଦି ମାତା ପିତା ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ମାତା ପିତା ଅଟନ୍ତି ନା? ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଗାୟନ କରୁଛେ, ତ୍ୱମେବ ମାତାଶ୍ଚ ପିତା ତ୍ୱମେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହା ଯେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାତା ପିତା ମାନୁଛୁ। କେବେ ଯଦି ଏପରି ମଉକା ଆସେ, ପିତା ଓ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ କିଛି ବିରୋଧ ଜାତ ହୁଏ, ତେବେ ଆମେ କାହାକୁ ମାନିବା? ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିଖାଉଛି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ମାନ। ଈଶ୍ୱର ସର୍ବୋପରି। କାରଣ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ଶରଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଲୌକିକ ମାତା ପିତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବ। ଭକ୍ତ ଧ୍ରୁବ ଏବଂ ନଚିକେତା ମଧ୍ୟ କ୍ରମଶଃ ଭଗବାନ ଓ ଯମରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ପିତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରାଇଥିଲେ। ଏପରି କାହାଣୀ ରହିଛି ନା? ଏହି କଥା ପିତୃ ଋଣ
ବିବେକାନନ୍ଦ ମଦର ଟେରେସାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ। ଏହି ସଂସାରରେ କେତେ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ବିବାହ କରି ଏକ ବା ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଦରଙ୍କୁ ଏହି ଗୌରବ ତୁଚ୍ଛ ଲାଗିଲା। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତର ଅସହାୟ, ପୀଡ଼ିତ, ଦୁଃଖୀ, ପରିତ୍ୟକ୍ତ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ମା ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଲେ। ବିନା ରୋଷଣୀ, ବିନା ବିବାହ, ବିନା ବରଯାତ୍ରୀରେ ସେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ମା ହୋଇଗଲେ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଯଦି ଆମକୁ କାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ହେବ ତ ଆମେ କ'ଣ ସେ 2-4 ସନ୍ତାନର ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା, ନା କୋଟି କୋଟି ଅସହାୟ ପରିତ୍ୟକ୍ତଙ୍କ ମା ମଦରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା? କ'ଣ ତୁମେ କହିବ ଯେ ମଦର ପିତୃ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି? ବିବେକାନନ୍ଦ ଭାରତର ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଚମକାଇ ଦେଲେ। କ'ଣ ଆମେ କହିବା ଯେ ବିବେକାନନ୍ଦ ମାଆଙ୍କ ସେବା କରିନାହାନ୍ତି, ଗୃହସ୍ଥ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ମାଆଙ୍କ କଥା ମାନି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ପିତୃ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଆଜିର ସନ୍ତାନ କ'ଣ ପିତୃ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରୁଛନ୍ତି କି? ସତରେ ପିତୃ ଋଣ ପରିଶୋଧ ବା ପିତୃ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜିର ସନ୍ତାନ କ'ଣ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି? କେତେ ତ ଅବୈଧ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏ କୂଳର ଋଣ ଚୁକ୍ତ କରିବା ବଦଳରେ ଋଣ ଭାର ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କେତେକ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଅସହାୟ ବଶତଃ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ସନ୍ତାନ ସମାଜ ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ଘାତକ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଜେଲରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। କେତେ ସନ୍ତାନ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି, ହିଂସା, ଉଗ୍ରବାଦ, ଦେଶଦ୍ରୋହରେ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ କୂଳ କଳଙ୍କିତ ହେଉଛନ୍ତି। କେତେ ସନ୍ତାନ ଭୋକିଲା ପେଟରେ, ନଗ୍ନ ବଦନରେ, ଗଳିର ଭୋକିଲା କୁକୁର ପରି ଖଣ୍ଡିଏ ରୋଟି ନିମନ୍ତେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏପରି ବିଭତ୍ସ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ ପିତୃ ଋଣ ନାମରେ ବୃଥାରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବାର ପୂର୍ବାଗ୍ରହକୁ ପାଳନ କରିବା? ଅଥବା ସମୟାନୁସାରେ ଏହାଠାରୁ ଆଗକୁ କିଛି କରିବା, ଆଗକୁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମର କେତେଜଣ ପିତା ଅଛନ୍ତି। ମାନବକୁ ଜନ୍ମ ଦେଉଥିବା ପିତା ଜଣେ, କିନ୍ତୁ ମାନବ କେବଳ ଦେହ ନୁହେଁ, ଦେହ ଭିତରେ ଆତ୍ମାର ମଧ୍ୟ ନିବାସ ରହିଛି। ପୁଣି ଜୀବିତ ମାନବକୁ ବୁଦ୍ଧି, ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆଦି ଜରୁରୀ। ଏହି ଅର୍ଥରେ ଶରୀରର ପିତା, ନଗର ପିତା, ଧର୍ମ ପିତା ଯେମିତି ବୁଦ୍ଧ, ନାନକ, ଯୀଶୁ ଆଦି, ପୁଣି ବିଶ୍ୱପିତା, ପରମପିତା, ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଆଦି ଅନେକ ପିତା ହୋଇଗଲେ। ତେବେ କ'ଣ ମାନବ କେବଳ ଜଣେ ପିତା ପ୍ରତି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଅଟେ କି? କ୍ରମାନୁସାରେ ରଖାଗଲେ ଶରୀର ପିତାଙ୍କର ନମ୍ବର ସବୁଠାରୁ ଶେଷରେ ଆସୁଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସର୍ବାଗ୍ରେ ବିଶ୍ୱପିତା, ତାପରେ ଧର୍ମପିତା, ପୁଣି ରାଷ୍ଟ୍ରପିତା ଏବଂ ନଗର ପିତା ଏବଂ ଶେଷରେ ଶରୀର ପିତାକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବ। ଏହି ଅର୍ଥରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସର୍ବୋପରି ଅଟେ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରି ମାନବ ମାତ୍ରକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପରେ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଶରୀର, ମନ, ଧନ, ଶ୍ୱାସ, ସଂକଳ୍ପ ଧାରଣାରେ ସେ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ ଆମେ ଏହି ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ନାହିଁ? କ'ଣ ଭଗବାନ କଳ୍ପର କେବଳ ଥରଟିଏ ଆସି ଏହି ପ୍ରକାରର ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ଆମେ ଶୁଣିବା ନାହିଁ? ପିତୃ ଋଣକୁ ଚୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପୂର୍ବ 63 ଜନ୍ମ ଧରି ଲାଗିଥିଲେ। ତେବେ କ'ଣ ଆମେ ମୁକ୍ତି ହେଲେ? ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଧିକ ବୋଝ ଥିବାରୁ ଉଦ୍ବେଗ। ବାସ୍ତବରେ ପିତୃ ଋଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେପରି ପିତା ଆମର ଲାଳନ ପାଳନ କଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ନିଜର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବା ଅନାବଶ୍ୟକ। ଇତିହାସରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ରାଜ ସନ୍ତାନ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପନ୍ନାଧ୍ୟାୟୀ ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମୟର ଆହ୍ୱାନ, ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଓଜ ଓ ତେଜକୁ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତିରେ ନଷ୍ଟ ନ କରି ସଂସାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବାରେ ଲଗାଅ। ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବଳ
ଯୋଗ ବଳ ଏକତ୍ର କର। ଏହି ବଳ ଦ୍ୱାରା ସଂସାରର ମାନବ ତତ୍ତ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କର ସତଗୁଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ସତଗୁଣୀ ସୃଷ୍ଟିରେ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ହେବ। ସେଠାକାର ଗୃହସ୍ଥରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ରହିବ। ତେଣୁ ସେଠାର ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଚାଲିବ। ସେହି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ରତ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ପରମ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ଋଣ ଯୁକ୍ତ କରିଦେଲେ ଶରୀରର ପିତାଙ୍କ ଋଣ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଭାବି ନିଅ। ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ କଥା ମାନିଲେ ସାନ ବାପା ସ୍ୱତଃ ହିଁ ରାଜି ହୋଇଯିବେ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।